Hello friends, myself Girish Gaikwad. I am working as a junior college teacher in Rayat Shikshan Sanstha's Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Today we have to discuss a very simple topic from the subject chemistry, and the name of topic that is basic principles of organic chemistry. Today we have to see this topic with the help of PowerPoint presentation. So let's start with basic principles of organic chemistry. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो टॉपिक आज आपल्याला डिस्कस करायचा आहे तो आपण विथ द हेल्प ऑफ दिस PowerPoint presentation we have to study. Very simple topic and easy topic, that is basic principles of organic chemistry. Now in this topic we have to study various points. ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला पुढील पॉइंट नुसार डिस्कशन करायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स, nomenclature of organic compounds, isomerism, and the last, that is theoretical basis of organic reaction. So through this index we have to study this chapter. Now see, on your screen you will observe there are certain pictures, and all these are compounds of carbon. तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही काही चित्र बघू शकता. ऑल दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन म्हणजे काय, तर डीएनए बघू शकताय तुम्ही, बेन्झीन, इथेनॉल, मिथेन, कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे तो त्या कारच्या धुरातून जो बाहेर पडलेला आहे तो कार्बन डायऑक्साइड, पेपर which is made up of cellulose. So you can observe that all these are the compounds of carbon made up of carbon. The methane is the compound which contains only one carbon, while DNA contains thousands of carbon. So all these are compounds of carbon. Is it clear? हे सगळे चित्र बघितल्यानंतर, हे पिक्चर्स बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल कंपाऊंड कार्बन हॅज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, आणि ती प्रॉपर्टी कुठली आहे, सो it can form a bonds with another carbon and forms large molecules, from methane which contains only one carbon atom to DNA which contains thousands of carbon atom. येते लक्षात? बघा, आपण पुन्हा एकदा बघूया. So now you can see this is branched chain, linear chain, and ring chain carbon compounds. You can see the carbon has formed chain and ring compounds with another carbon, means the element carbon has unique property, and that property is called as catenation. And due to this property, that is catalation, it forms covalent bond with another carbon atoms. म्हणजेच कार्बन कडे एक स्पेशल प्रॉपर्टी आहे, आणि त्या प्रॉपर्टीला म्हणतो आपण कॅटिनेशन. आणि त्या कॅटिनेशन या प्रॉपर्टीमुळे कार्बन काय करतो, इट कॅन फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, अँड दस number of various carbon compounds are formed. Now you can see the carbon can also form the covalent bonds with another atoms like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and halogen. So carbon has very much important property to form a bond with carbon atom itself and also other atoms. This property of carbon is known as catenation. येते लक्षात सर्वांच्या? Is it clear? Okay. Now we shift towards next point. Organic chemistry. Now what is meant by organic chemistry? आपण शिकतोय chapter general basic principles of organic chemistry. Now what actually it means?
The term organic literally means the materials which derived from living organism. And the science of organic chemistry is about 200-year-olds. Firstly, the term organic compound was coined by scientist Berzelius in 1807. Means the Berzelius, he has coined the term organic compound. Now, when we study organic compound and organic chemistry, we must know what is mean by organic chemistry. Organic chemistry म्हणजेच पहिल्यांदा असं मानलं जात होतं, all the compounds which obtained from living organism, that all are organic. Now, actual definition of organic chemistry we have to study. Actually, नेमकं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे, केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ सायन्स. केमिस्ट्री ही सायन्सची ब्रँच आहे. त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अनालिटिकल केमिस्ट्री अशा वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत. मग ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे काय? तर बघूया आपण. द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. द ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री which deals with scientific study of structure, properties, and reactions of hydrocarbons and their derivatives is called as organic chemistry. म्हणजेच आपण सिंपली सांगू शकतो, कार्बन कंपाऊंडचा अभ्यास, कार्बन कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर, त्याचे प्रॉपर्टी, त्याचे रिएक्शन याचा अभ्यास केमिस्ट्रीच्या ज्या ब्रँच मध्ये केला जातो त्या ब्रँचला काय म्हणतो आपण? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. Now, organic chemistry plays a very important role in our day-to-day life. आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत वेगवेगळ्या कंपाऊंडचा, वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा वापर करत असतो. सिंपली जर बघितलं तर मेडिसिन, एन्व्हायरमेंट, बायोलॉजी, एनर्जी, नॅचरल प्रोडक्ट्स, कॅटॅलिसिस अशा वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा वापर करत असतो. सो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रँच ऑफ केमिस्ट्री अँड इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अवर डे टू डे लाईफ. इज इट क्लिअर? दॅट्स वाय इट इज व्हेरी नेसेसरी टू स्टडी द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. म्हणून आपल्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला पाहिजे. नाउ फर्स्ट पॉइंट दॅट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे, कार्बन, एक कार्बन असलेला लहानात लहान कंपाऊंड म्हणजे मिथेन, त्यापासून 1000 कार्बन असलेला कंपाऊंड आपण तयार करू शकतो. पण हाऊ वी कॅन रिप्रेझेंट, तो लिहायचा कसा किंवा त्याचा रिप्रेझेंटेशन कसा आहे? देर आर सर्टन वेज टू रिप्रेझेंट ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. Now all of you know that methane, that is CH4. तुम्ही इयत्ता 8वी, 9वी आणि 10वी मध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कसे लिहायचे, त्याचे स्ट्रक्चर कसे काढायचे, स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय हे शिकलेला आहात, बरोबर? आता मला सांगा, मिथेन हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला गिव्ह an idea about the compound contains how many types of atoms and in which how many number of that particular atoms are present. Now see, methane, the molecular formula of methane is CH4. म्हणजेच आपल्याला यातून काय कळलं? मिथेन मध्ये एक कार्बन ॲटम आहे आणि 4 हायड्रोजन ॲटम आहेत. The symbol of carbon is C and symbol of hydrogen is H. So how we can represent this methane? Now see, this is carbon, and to this carbon 4 hydrogen atoms are attached. Is it clear? Now this is the structural representation of methane by dash formula. Here the covalent bond between carbon and hydrogen is written by simple dash. Okay, so this is the structural representation of methane. Now see, for structural representation, various methods, various different formulas are used. Now we have to study this formulae one by one.
फर्स्ट इज डॅश स्ट्रक्चर. हा, आता तुमच्या स्क्रीनवर एक तुम्ही स्ट्रक्चर बघताय. त्या स्ट्रक्चर मध्ये 2 कार्बन आहेत, 6 हायड्रोजन, म्हणजेच C2H6. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ज्याच्यामध्ये 2 कार्बन आणि 6 हायड्रोजन आहेत. बाय युजिंग दिस डॅश स्ट्रक्चर वी कॅन नो दॅट two carbon atoms are joined by a single covalent bond. Also, to each carbon atom, 3 hydrogen atoms are joined. Okay. Now you can see second structure. It is the structure of ethene, which contain carbon-carbon double bond. In this structure, the double bond is represented by 2 single lines, or we can say it is a double line. Okay. So this is called as dash structure or dash formula. This dash structure or dash formula, this simplified Lewis structure. A single dash represents single bond, while double dash represents double bond, and triple dash is used to indicate triple bond. इथे लक्षात, याच्यामध्ये आपण काय करतो, तर एखादं कंपाऊंड, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ड्रॉ करत असताना त्याचा सिम्बॉल ड्रॉ करतो आणि त्याच्यामध्ये जेवढे कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत तेवढ्या लाईन्स ड्रॉ करतो. म्हणजे डबल बॉन्ड असेल तर 2 लाईन ड्रॉ करतो, सिंगल बॉन्ड असेल तर सिंगल लाईन ड्रॉ करतो, सिंगल डॅश ड्रॉ करतो. नाउ यू कॅन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ propane. Okay, that is C3H8. So this is called as dash structure or dash formula. Now next is Lewis structure or electron dot structure. ह्या स्ट्रक्चरचा अभ्यास सुद्धा तुम्ही इयत्ता 9वी किंवा 10वी मध्ये केलेला आहे, बरोबर. याच्यामध्ये आपण काय केलं, तर फॉर एक्झाम्पल मिथेन आणि इथेनचे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथं दाखवले. बघा, आपल्याला माहिती आहे मिथेनच्या स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये each hydrogen and carbon is joined with single covalent bond. म्हणजेच याच्यामध्ये सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड 2 डॉटच्या स्वरूपाने दर्शविला जातो, बरोबर. इन दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द atoms are shown as a dots around them. The 2 dots drawn between 2 atoms indicates that one covalent bond between them. म्हणजेच इथं तुम्ही बघू शकता, ह्या कार्बन कार्बन मध्ये 2 डॉट आहेत. याचाच अर्थ काय, की ह्या कार्बन कार्बन मध्ये एक सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. तसंच हा कार्बन आणि ह्या हायड्रोजन मध्ये 2 डॉट आहेत, म्हणजेच इथं सुद्धा ह्या कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एज लेविस स्ट्रक्चर. Now next, condensed formula. Now you can see this is the dash formula of butane. Butane means it contains 4 carbon atom. Okay, so 1 2 3 4. जर तुम्ही लक्षात घेतलं की जर अशा पद्धतीने आपल्याला जर फॉर्म्युला आपण लिहित गेलो तर आपल्याला त्याच्यासाठी जागा जास्त लागेल, त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ जास्त लागेल, अँड इट इज व्हेरी आय थिंक समवॉट कॉम्प्लिकेटेड. म्हणजे तुम्हाला चटकन लक्षात येणार नाही की हा कंपाऊंड कुठला आहे. सो सिम्प्लिफाईड वे इज डेव्हलप्ड टू राईट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, टू राईट ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. नाउ अँड इट इज वन दॅट इज कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. आता तुम्ही समोर बघताय तर तिथे लिहिलंय आपण ब्युटेन, डॅश स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटेन. आता हा जर डॅश स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटेन असेल तर याचा कंडेन्स फॉर्म्युला कसा लिहायचा बघा. पहिल्या कार्बनला इथं 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत, बरोबर. त्याच्यानंतरच्या ह्या कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडलेले आहेत, त्याच्यानंतर पुन्हा ह्या कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडलेले आहेत, आणि ह्या शेवटच्या कार्बनला पुन्हा 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत. म्हणजेच हे जर आपण शॉर्टकट फॉर्म मध्ये लिहिलं तर त्याला म्हणतो आपण कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. बघा इथं काय लिहिलंय, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. म्हणजेच ब्युटेन मध्ये 4 कार्बन ऍटम आहेत,
पहिल्या कार्बनला 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत, दुसऱ्या कार्बनला 2, तिसऱ्या कार्बनला 2 आणि ह्या शेवटच्या कार्बनला पुन्हा 3 हायड्रोजन. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला लिहिलाय ह्या फॉर्म्युल्याला म्हणतो आपण कंडेन्स फॉर्म्युला. कंडेन्स फॉर्म्युला इज इझी टू राईट अँड इट कॅन बी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड ऑल्सो. म्हणजे हा फॉर्म्युला बघून लगेच आपल्याला लक्षात येईल की हे स्ट्रक्चर आपण कशाचं लिहिलं. बरोबर. आता हा जो कंडेन्स फॉर्म्युला आहे याच्यात बघा CH3 CH2 CH2 CH3 बरोबर. म्हणजे CH2 हा ग्रुप 2 वेळा लिहिलाय. मग हा जर पुन्हा आपल्याला कंडेन्स करायचा असेल, पुन्हा हा शॉर्टकट मध्ये लिहायचा असेल तर आपण लिहू शकतो. द कम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कॅन बी फर्दर सिम्प्लिफाईड विथ हाइंडिंग of some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups attached to an atom by subscript. The resulting formula of compound is known as condensed formula. येते लक्षात. म्हणजे हा डॅश फॉर्म्युला जो आहे, जो डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, जो लार्ज इन साइज आहे, तो आपण शॉर्ट मध्ये केला, शॉर्टकट मध्ये लिहिला. बघा इथं आपण काय लिहिलंय CH3 CH ट्वाइस इन द ब्रॅकेट 2. म्हणजे CH2 किती वेळेला आहे? 2 वेळेला. म्हणजे हा पूर्ण एवढा मोठा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहिण्यापेक्षा जर आपण CH3 इन द ब्रॅकेट CH2 ट्वाइस CH3 असं लिहिलं तरी चालेल. ह्या फॉर्म्युल्याला म्हणतो आपण कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. बरोबर. सो दिस इज द कंडेन्स्ड फॉर्म्युला ऑफ ब्युटेन. नाउ वी शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट. C. This is octane. Octane means the compound which contains 8 carbon atom. 8 कार्बन आहेत त्याच्यात. जर तुम्ही मोजलं तर लक्षात येईल 1 2 3 4 5 6 7 8. आणि हे आहे स्ट्रक्चर, हे ऑक्टेनचा डॅश फॉर्म्युला. मग ऑक्टेनचा डॅश फॉर्म्युला लिहायचा झाला तर आपल्याला वेळ लागेल, जागा जास्त लागेल आणि ते इझी होणार. म्हणून आपण ऑक्टेनचा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला लिहिला. इथं बघा 1 2 3 4 5 6 7 8. बरोबर. 8 कार्बनची चेन आहे ही. इथं प्रत्येक पहिला कार्बन आणि शेवटचा कार्बन त्याला 3 हायड्रोजन जोडलेले आहेत आणि बाकीच्या प्रत्येक कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडलेले आहेत. हा सुद्धा जर पुन्हा आपल्याला शॉर्टकट करायचा झाला तर आपण पुन्हा शॉर्टकट करू शकतो. इथं बघा काय लिहिलंय आपण CH3 CH2 इन द ब्रॅकेट 6. म्हणजे CH2 6 वेळेला आणि CH3. येते लक्षात. म्हणजे दिस इज द कंडेन्स्ड फॉर्म्युला ऑफ ऑक्टेन. ओके. नाउ सी आणखी एक एक्झाम्पल बघू आपण. इथं किती कार्बन आहेत? 1 2 3 4. 4 कार्बन असलेला ब्युटेन हा ब्युटेनॉल. OH ग्रुप आहे म्हणजे हा अल्कोहोल आहे. बरोबर. तर हे अल्कोहोलचं डॅश स्ट्रक्चर आहे. त्याच्याऐवजी आपण शॉर्टकट मध्ये सिंपल वे मध्ये काय लिहिलं? त्याचा कंडेन्स फॉर्म्युला लिहिला CH3 CH2 CH2 CH2OH. आणि त्याच्यापेक्षा पुन्हा आपल्याला शॉर्टकट करायचं असेल, त्याच्यापेक्षा पुन्हा कंडेन्स करायचं असेल CH3 CH2 थ्राइस म्हणजे CH2 3 वेळेला आणि OH. याला म्हणलं आपण कंडेन्स्ड फॉर्म्युला ऑफ अल्कोहोल. ओके. नेक्स्ट आहे नेक्स्ट फॉर्म्युला किंवा नेक्स्ट रिप्रेझेंटेशन. त्याला म्हणतो आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा झिगझॅग फॉर्म्युला. मग आता झिगझॅग फॉर्म्युला किंवा बॉन्ड लाईन बघा त्या नावावरूनच आपल्याला कळतं आपण याच्यामध्ये फक्त लाईन्सचा वापर करतो. इन दिस बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कार्बन अँड हायड्रोजन ॲटम्स आर नॉट शोन and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in zigzag fashion. म्हणजे काय करतो आपण? कार्बन किंवा हायड्रोजन हे ऍटम लिहित नाही तर त्याच्याऐवजी त्याला जोडणारे बॉन्ड जे असतील ते झिगझॅग फॅशन मध्ये लिहितो. आणि द ओनली ऍटम्स स्पेसिफिकली रिटन ऍज आर ऑक्सिजन क्लोरीन नायट्रोजन. म्हणजेच ऑक्सिजन क्लोरीन किंवा नायट्रोजन असे जे ऍटम असतील हेट्रो ऍटम अदर दॅन कार्बन अँड हायड्रोजन that only we can write. The terminals denote methyl groups unless indicated otherwise by functional group. म्हणजे
त्या बॉन्ड लाईन फॉर्म्युलामध्ये किंवा झिगझॅग फॉर्म्युलामध्ये जे टर्मिनल्स असतील तिथं कोण आहे असं समजायचं आपण, तर मिथिल ग्रुप, दॅट इज CS3. आपण बघूया. Now see, this is the dash formula of butane CS3 CH2 CH2 CS3. बरोबर, डॅश फॉर्म्युला, हा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. आता हा डॅश फॉर्म्युला, हा कंडेन्स फॉर्म्युला, हा जर फॉर्म्युला आपल्याला बॉन्ड लाईन फॉर्म्युल्यामध्ये किंवा झिगझॅग लाईन मध्ये लिहायचा असेल तर काय लिहिलंय बघा, ही पहिली लाईन सिंगल लाईन, दुसरी आणि तिसरी. म्हणजेच काय, तर इथं एक मिथिल ग्रुप आहे CS3, हा आहे CH2, हा आहे CH2 आणि पुन्हा इथं आहे CS3. म्हणजे आपण काय केलं, ह्या तीन कार्बन मध्ये जे बॉन्ड आहेत ते लाईनच्या स्वरूपात लिहिले. आपल्याला माहिती आहे टर्मिनलला इथं कोण आहे, मिथिल ग्रुप आहे. ओके, सो वी कॅन राईट zigzag formula or bond line formula of butane by this method. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. आणि आपल्याला हे कसं कळणार, तर बघा 1 2 3 4 म्हणजेच याच्यामध्ये 4 कार्बन आहेत. ओके, याला म्हणलं आपण बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला किंवा झिगझॅग फॉर्म्युला. नाउ सी, दिस इज द एक्झाम्पल. हा, जर आपल्याला बघा CS3 CHOH CS3 हा कोण आहे, हा अल्कोहोल आहे. हा जर लिहायचा असेल तर आपण काय केलं, CH3 म्हणजे हा एक टर्मिनल, हा एक टर्मिनल, ह्या अशा दोन लाईन्स काढल्या आणि OH. तर आपण काय सांगितलंय, तर हे जे हेट्रो ॲटम आहे ते तेवढं आपण फक्त लिहित असतो. म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला हा कंडेन्स फॉर्म्युलापेक्षा लिहायला सोपा आहे. फक्त आपण झिगझॅग फॉर्म मध्ये रेषा काढतोय, झिगझॅग फॉर्म. ओके, आता हे बघा, हे जर कंपाऊंड, हा जो डॅश फॉर्म्युला आहे हा जर आपल्याला बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला मध्ये लिहायचा असेल तर असं लिहिता येईल. म्हणजेच काय, इथं मिथिल ग्रुप आहे. पहिल्यांदा सिंपल बघा, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बनची चेन आहे. ही 6 कार्बनची चेन आपण झिगझॅग फॅशन मध्ये काढली, 1 2 3 4 5 6, बरोबर. त्याच्यानंतर दुसऱ्या नंबरच्या कार्बनला एक मिथिल ग्रुप अटॅच आहे म्हणून इथे एक उभी रेषा काढली. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या कार्बनला पुन्हा मिथिल ग्रुप अटॅच आहे म्हणून इथे एक रेषा काढली. याला म्हणलं आपण झिगझॅग फॉर्म्युला ऑर बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. इथं बघा 1 2 3 4 5 पेंटेन हा आहे झिगझॅग फॉर्म्युला ऑर बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला ऑफ पेंटेन. इज इट क्लिअर, येते लक्षात. तर आता आपण काय स्टडी केलं बघा, आता आपण बघितलं the how to represent organic molecules, and in this representation we have studied dash formula, electron dot structure or Lewis structure, bond line formula or zigzag formula. येते लक्षात. म्हणजेच सिंपल डॅश फॉर्म्युलामध्ये आपण त्या पर्टिक्युलर कंपाऊंड लिहित असताना, मॉलिक्यूल लिहित असताना कार्बन किंवा हायड्रोजनचे सिम्बॉल वापरतो आणि ते डॅश न जोडतो. डबल बॉन्ड असेल डबल डॅश, सिंगल बॉन्ड असेल सिंगल डॅश. कंडेन्स फॉर्म्युला करत असताना पुन्हा आपण तो फॉर्म्युला सिम्प्लिफाईड वे मध्ये लिहितो आणि बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला लिहित असताना आपण झिगझॅग लाईनचा वापर करतो. येते लक्षात. आपण आज इथंच थांबूया. पुढचा जो पार्ट आहे ते पुढच्या सेशन मध्ये डिस्कस करूया. इज इट क्लिअर? थँक्यू.